الذي بديع السماوات والأرض والشكر لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا أحمد محمد مصطفى صديقه أهل الصفا فاروقه المجتبى عثمانه عين الحياة المرتضى بحر الکرم ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناش کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناش کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناش کرتی ہے، علی المرتضیٰ پر شجاعت ناش کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناش کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناش ہے، زہرا و عابدہ ہے عبادت کو ناش ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناش ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناش ہے، وہ خود نہیں امام امامت کو ناش ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برکت کے لیے ایک مرتبہ درود ہر زبان پہ آ جائے۔ سے آج کا وقت حکم کیا گیا، حضرت قبلہ قاری فصیح صاحب مسلسل رابطے میں رہے اور حالات کے پیش نظر تو یہی عرض کیا کہ معذرت قبول فرمائیں۔ کچھ طبیعت نے بھی بہت رکاوٹ شب و روز اسفار کرتے ہوئے رات پہنچے، جمعہ کے بھی 2 خطابات ہوتے ہیں، تو میں نے عرض کیا جمعہ شریف بھی ہے تو میں اگر 4 بجے نکلوں تو لیٹ ہو جاؤں گا، تو حضرت نے فرمایا کہ آپ جمعہ کی کسی کی ڈیوٹی لگا دیں تو آپ جلدی نکل آئیں۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی، دوستوں سے عرض کیا کہ جمعے کو مینج کیجیے گا، بیٹا آپ ذرا خاموش ہو جائیں، چھوٹے بچوں خاموش بیٹھیں۔ تو بندہ فقیر آپ سب کا خادم، قرآن حکیم کا خادم، آپ سب کا نوکر، طویل سفر طے کرتے ہوئے حاضر خدمت ہے۔ بڑا پیارا گلدستہ ہے علماء کرام کا، دائیں بائیں علماء ہیں اور استاد علماء ہیں۔ حضرت قبلہ علامہ قاضی مقصود احمد خان صاحب جیدہ مجدہو اللہ رشتے بھی عطا فرمائے، برکتیں بھی عطا فرمائے۔ حضرت علامہ قاری ظہور احمد چشتی صاحب ماشاءاللہ فیض ہے بابا فرید کا، اللہ حضرت عطا فرمائے۔ ہم بھی 9 نسلوں سے چشتی ہیں، فقیر چشتی، ابا چشتی، دادا چشتی، پردادا چشتی، بڑے دادا چشتی، جد اعلیٰ چشتی، پھر خواجہ خدا بخش تک، خواجہ صاحب سے پھر خواجہ سلیمان توفیق شریف۔ یہ مختصر سا تعارف ہے فقیر کا۔ فیض حضرت بابا فرید کا ہے، اور خاندان میں یہ جو علم ہے، میرے جد اعلیٰ میرے دادا خواجہ رشید احمد شاہ صاحب آپ بریلی شریف سے پڑھے ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت کے جامعہ سے آپ پڑھ کے تشریف لائے ہیں۔ میرے نانا میرے بڑے دادا خواجہ مرید حسین شاہ صاحب
آپ بھی بریلی شریف سے پڑھے ہوئے تھے. کیسا عقیدہ ہوگا اس باپ کا جس نے بیٹے پڑھانے کے لیے بریلی بھیجا. یہ سارا علمی ورثہ فیض اعلیٰ حضرت کا ہے اور وجود میں خون مولا علی کا ہے. تو یہ تین چیزیں ملتی ہیں، یہ بڑا حسین سا امتزاج ہے. تو یہ نسبت ہے جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں سفر کرتا ہوں اور قرآن حکیم کا طالب علم ہوں. یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، وہاں پہ بھی یہی استدلالی منہج ہوتا ہے کلاس روم میں. اور وہی جو یونیورسٹی والا پیٹرن ہے نا، وہ فقیر نے کوشش کی ہے کہ ممبر رسول پہ آ جائے. سادے دوستوں تک بھی دقیق گفتگو آسان فہم میں، آسان انداز میں ڈلیور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میرا دل ہے کہ میں ذرا اپنی بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے یہ میں نام لے لوں. علامہ یاسین جلالی صاحب قبلہ، حضرت علامہ خالد سیفی صاحب، برکتیں بھی ہوں رحمتیں بھی ہوں. علامہ بشارت ضیائی صاحب، حضرت علامہ قاری ابراہیم صاحب، علامہ سردار احمد صاحب، علامہ طاہر قریشی صاحب، علامہ قاری افضل صاحب، علامہ قاری صدیق صاحب، اور حضرت قبلہ علامہ ریحان مدنی صاحب، حضرت قبلہ علامہ شبیر رضوی صاحب. یہ میں اپنے لیے لے رہا ہوں. یہ بڑے پیارے نام ہیں. اہل علم علماء کے نام لینا اس میں بڑی سعادت والی بات ہوتی ہے. حضرت علامہ وسیم مدنی صاحب، علامہ عامر اتاری صاحب، حضرت علامہ احمد رضا صاحب، حضرت علامہ مجتبیٰ اتاری صاحب، علامہ نذیر مدنی صاحب، علامہ نقاش مدنی صاحب. اللہ آپ سب کو عزتیں بھی عطا فرمائے اور برکتیں بھی عطا فرمائے. جامع مسجد جمال مصطفیٰ. جی بسم اللہ شاہ جی ملے بھی اور بھی سادات تشریف فرما ہیں. سب فقیر کے سر کا تاج ہیں، آپ سب صاحب ہیں، فقیر آپ سب کا خادم ہیں. آئیے قرآن حکیم جو آیا مجیدہ، بیٹا گفتگو نہ کریں. چھوٹے بچوں کو تو میں ویسے ہی آگے سے اٹھا دیتا ہوں، گفتگو نہ کریں، خاموش بیٹھ لیں. سورہ نحل کی ایک آیت کو تلاوت کیا ہے اور اس آیت کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں عقیدہ ختم نبوت ہے اور دوسرے حصے میں فضائل قرآن و صاحب قرآن. تو یہ ممکن نہیں کہ میں دونوں حصوں پہ گفتگو کر سکوں. ایک حصے پہ گفتگو ہو جائے گی، دوسرے حصے پہ پھر آیت کو کریں گے. اور جو خطیب فقیر کی جو گفتگو کا دورانیہ ہوتا ہے یہ 35 سے 40 منٹ ہوتا ہے. یہ میں آپ کو تسلی دے دوں کہ ایسا نہیں کہ میں گھنٹہ سوا گھنٹہ مائک نہیں چھوڑوں گا، ایسا نہیں ہے. آپ مطمئن رہیں کہ ہم 9 ساڑھے 9 گفتگو شروع ہو گئی ہے. 10:05 پہ 10 بجے 10:05 پہ 10:05 سے کچھ منٹ پہلے میں آپ سے اجازت لوں گا. لیکن میں ساری آیت پڑھ دیتا ہوں اور گفتگو ایک ہی سے بھی کریں گے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ، قرآن حکیم میں جب بھی لفظ یوم آئے تو بالعموم یوم سے مراد قیامت کا دن ہے. کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. تھوڑا تھوڑا بولنا پڑتا ہے جی میرے ساتھ. کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. بس ہر زبان پہ قرآن آنا چاہیے، بے شک زیادہ بلند نہیں، آہستہ ہے لیکن زبان پہ قرآن آ جائے. دیکھیں اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گنا معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. سبحان اللہ. یہ برکت صرف کلام اللہ کی ہے، کسی اور کتاب کی نہیں. جب بھی قرآن میں لفظ یوم آئے، یوم سے مراد قیامت ہے. کون سا دن ہے؟ قیامت. ماشاءاللہ. میں مثال دیتا ہوں. یومئذ تحدث اخبارہا. یہاں پہ یوم سے مراد قیامت ہے. کون سا دن ہے؟ قیامت. اچھا وہ ایک آیت آپ سب کو آتی ہے، مالکی یوم الدین. ماشاءاللہ، یوم الدین. تو یہ وہ جو دین جزا والا جو دن ہے وہ کون سا ہے؟ آپ نے غور کیا تیسری آیت میں پڑھ چکا. جب بھی قرآن میں لفظ یوم آئے بالعموم دن قیامت کا ہے. اب سنیے گا اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ، اور قیامت والے دن نبعث، ہم اٹھائیں گے، فی کل امت، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ، علیہم من انفسہم، اور وہ گواہ اسی امت میں سے ہوگا، ان کا نبی ہوگا. یعنی آدم علیہ السلام آئیں گے
اپنی امت کی گواہی دیں گے، شیس آئیں گے اپنی امت کی گواہی دیں گے، جناب نوح تشریف لائیں گے اپنی امت کی گواہی دیں گے، حضرت حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اپنی 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 امتوں کی جب گواہی دے لیں گے، اللہ فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، زہرا کے بابا آئیں گے، حسین کے نانا آئیں گے، جناب ابو بکر کے مرشد آئیں گے، آپ آ کے اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے، ان نبیوں کی بھی گواہی دیں گے اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دیں گے۔ آپ نے غور نہیں کیا، جو اپنی اپنی امت کی گواہی دے انہیں نبی کہتے ہیں، جو کائنات کا گواہ ہوگا اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ یہ ختم نبوت پہ مبنی ہے، یہ آدھی آیت میں پڑھ چکا، یہ پہلا حصہ ہے۔ دیکھیں یہ گفتگو تو آپ کے لیے تو سارے استاد بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں تو سبق سنا رہا ہوں، درس و تدریس تو آپ کے لیے ہے۔ اچھا بھئی اس میں ہے عقیدہ ختم نبوت، اگر آپ اجازت دیں تو اسی پہ رک جائیں اور اسی پہ جو آیات ہیں وہ پڑھ لی جائیں، لیکن اگر اگلا حصہ پڑھا تو پھر پچھلا رہ جائے گا، پھر اگلے حصے پہ قرآن پڑھوں گا، ترجمہ کر دیتا ہوں اگلے حصے کا بھی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن علم کل ہے، قرآن ہر میدان میں غالب ہے، قرآن ہر میدان میں غالب ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہے، جو ختم نبوت والا ہے وہ پہلا حصہ ہے، لیکن اس حصے میں بھی ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ جی اس حصے میں بھی ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ میں پہلے وہ کر دیتا ہوں پھر پچھلے حصے پہ آتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، اس کا معنی ہوتا ہے قرآن علم کل ہے، سارے علم قرآن سے۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں، سادے بندے تک بات پہنچنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے فزکس قرآن سے، کیمسٹری قرآن سے، بایولوجی قرآن سے، میڈیکل سائنس قرآن سے، الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی قرآن سے، ایکس ریز ٹیکنالوجی قرآن سے، یہ جہاز، یہ جو جہاز اڑ رہا ہے والی سلیمان ریحا قرآن سے۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ this is very latest technology in these days، موبائل ٹیکنالوجی قرآن سے۔ نہیں آپ چپ بیٹھے ہیں، میں قرآن پہ ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اگر سبحان اللہ کہہ لو تو۔ نہیں آپ میری طبیعت سے بھی آشنا نہیں ہے، ٹھنڈی آوازیں ہیں سبحان اللہ کی۔ میری بات سنیں، جس کے دل میں جتنی قرآن کی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ۔ استقبال آیت کا اس طرح کرنا ہے۔ میں جلدی سے ایک آیت موبائل پہ پڑھتا ہوں پھر واپس آتا ہوں۔ سورہ الحج میرے سامنے آئی، 22 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم جی مولا، اسماعیل جی مولا، میرا گھر بن گیا، مولا بن گیا۔ اذن آواز دیجئے، بالناسی لوگوں کو، حجی حج کے لیے۔ حضرت خلیل عرض کرتے ہیں مولا سامنے بندے تو ہے ہی نہیں، میں اور میرا بیٹا، میری آواز کون سنے گا؟ اللہ فرمایا یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ ابراہیم آپ آواز دے کے تو دیکھیں، قیامت تک اولاد آدم یہاں پہ آ کے کہے گی لبیک ہم حاضر ہیں۔ یہ ہے حضرت خلیل کا بلانا، درمیان میں کوئی تار نہیں ہے۔ There is not any sort of wire، درمیان میں کوئی تار نہیں ہے۔ کب کی آواز دی؟ بندے آج تک کہہ رہے ہیں لبیک 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 لبیک۔ کعبے جا کے کیا کہنا ہے؟ لبیک۔ اب ذرا رکنا، یہ ہے خلیل کا بلانا، یہ ہے خلیل کی آواز۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں حبیب کی آواز نہ پڑھوں۔ یہ ہے خلیل کی آواز، جس کی آواز پہ بندوں نے لبیک کہا۔ جہاں تک خلیل کی آواز کا معیار ہے، اللہ سورہ اعراف میں فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ خلیل آواز مارے تو بندے بھاگے جاتے ہیں، حبیب آواز مارے تو پتھر بھی بھاگے آتے ہیں۔ تو جملہ وہ آگے ہے جو فقیر کہنا چاہتا ہے، جس کی آواز پہ بندے لبیک کہیں اسے نبی کہتے ہیں، جس کی آواز کے کائنات کا ذرہ ذرہ لبیک کہے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔
کر لیتے ہیں چونکہ ختم نبوت کی طرف زیادہ ووٹ نظر آ رہے ہیں تو پھر عقیدہ ختم نبوت پہ ہی بات کر لیتے ہیں. اور لیکن یہ مجھے یاد کروایا جائے اگر میں پھر آیا. دیکھیں میرے بیسیکلی یہ لیکچر سسٹم ہوتے ہیں, اگر یاد ساری تحقیق پہ مبنی ہوتی ہے, اوپر سے کوئی تقریر اترنی نہیں ہے, کوئی الہامی تقریر نہیں ہے جو اوپر سے اترنی ہے. یہ میرے مقالہ جات ہوتے ہیں, کتابیں ہوتی ہیں جو میں نے لکھی ہوتی ہیں, اور ایک جامعہ کتاب انشاءاللہ ان دنوں میں پبلش ہوگی اور وہ بہت کمال ٹاپک ہے. انشاءاللہ میں عرض کروں گا, دوستوں سے عرض کروں گا, وہ اس بات پہ انشاءاللہ آئے گی 15 نومبر والے دن, تو میں گزارش کروں گا. میں اگلے حصے پہ پھر آیا تو خطاب کروں گا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, اگر یاد کروایا گیا تو اس پہ گفتگو کریں گے. آج پچھلی آیت پہ گفتگو ہے. اب آئیے ختم نبوت پڑھنے کے لیے سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں. پہلی 2 نمبر سورہ ہے, 60 نمبر آیت میرے سامنے آ رہی ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے. بندوں نے پانی مانگا نبی سے, مانگا نبی سے, بندے نبی سے مانگنے گئے. نہیں, آپ نے غور ہی نہیں کیا, بندوں نے نبی سے مانگا. نہیں, آپ نے ابھی بھی توجہ نہیں کی, بندیاں نو پانی چاہیے بوا نبی کا کھڑکایا. چلو یہ گجرانوالہ کی پنجابی ہے. بندے نبی کے پاس پانی مانگنے گئے, بندوں نے نبی سے طلب کیا, بندے نبی کے در کے سوالی بنے. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, میں کوئی تشریح نہیں کر رہا, کوئی تفریح نہیں کر رہا, کوئی تفسیر نہیں کر رہا, کوئی اس کی تفصیل نہیں کر رہا, میں آیت پڑھ رہا ہوں. بندے پانی مانگنے نبی کے در پہ گئے, بندے نبی کے در کے سوالی بنے, بندوں نے حاجت نبی کے سامنے رکھی. جی میں پھر عرض کر رہا ہوں. اچھا چلو آپ اس طرح کریں کہ کوئی آیت دکھائیں کہ اللہ نے منع کیا ہو اس بندوں کو کہ نبی سے نہیں مانگتے. نہیں, ایسی کوئی آیت نہیں آئی. انہوں نے پانی مانگا, اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار. ادھر نبی نے ڈنڈا مارا, فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَكَ عَشْرَةَ عَيْنًا, نبی کا ڈنڈا بجت دی دیر ہے, ڈنڈے سے صدقے پانی آیا. نہیں آیا, نہیں آپ چپ ہے, نہیں آیا. اچھا ایک منٹ ٹھہرو ٹھہرو, یہ تو نبی ڈنڈا مارے پانی پتھر میں سے, نبی گود میں ہو مارے ایڑی, پھر پانی آتا ہے. ابھی بھی آواز کا میں نہیں آتا. اچھا پانی ایڑی میں سے نہیں پتھر میں سے, پانی ڈنڈے میں سے نہیں پتھر میں سے. وہ یار پتھر میں سے پانی نکل ہی آتا ہے. کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ میں تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے. صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے, ڈنڈا نہیں مارا, ایڑی نہیں ماری. زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا, حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی ڈالا. جملہ تو آگے ہے جو کہنا چاہتا ہوں. ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں, ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں. جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. جو معروف آیت ہے سورہ عذاب میں 40 نمبر آیت ہے, آپ جھاگ رہے ہیں. آئیے سورہ عذاب 33 نمبر سورہ. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, جی ولکن رسول اللہ. ماشاءاللہ یہ ختم نبوت والی آیت آپ سب کو آتی ہے. آئے کیوں نہ کوئی بابا جی یاد کرا دو, بس وہ ایسی تربیت کر دیں. بسم اللہ. ماشاءاللہ تربیت کر گئے نا, سب کو یاد ہو گئی ہے. خود تو چل نہیں سکتے تھے پر ہمیں چلنا سکھا رہے ہیں. آئیے میں اس آیت کو
वो पढ़ूं। अल्लाह फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, पहले यहां तक तर्जुमा कर लेते हैं, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। ये तर्जुमा इमाम अहले सुन्नत का है। अगर सुन्नी बैठे तो सुभान अल्लाह कहो। सुन्नी तादाद में थोड़े आए, आवाज कम आई है। जो सुन्नी है ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। तर्जुमा पढ़ते हैं कि आपने इसका तर्जुमा क्या किया। आप फरमाते हैं मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। आवाज कम है। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। आप जरा रुकना जरा इसी पे रुक जाओ। अच्छा चलो पहले इस पे रुक जाओ। अल्लाह ने आयत के इस टुकड़े पे महबूब के लिए बाप की नफी की। अहले इल्म की जुबान में कहते हैं नफी अबूवत। उलमा अगर समझाएं तो फरमाएंगे कि ये नफी अबूवत है, यानी बाप की नफी। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, हुजूर के लिए बाप की नफी। रुकना सूरह ज़ुखरुफ में अल्लाह फरमाता है कुल इन काना लिर्रहमानी वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन, मेरा मोहम्मद ऐलान कीजिए अल्लाह भी किसी का बाप नहीं। गौर किया, ठहरो मैं समझाता हूं। मुझे पता है मेरे समझाने में कोताही है, आपके समझने में शक नहीं। सूरह आज़ाब में फरमाता है मोहम्मद किसी के बाप नहीं। सूरह ज़ुखरुफ में फरमाता है अल्लाह किसी का बाप नहीं। सूरह आज़ाब में फरमाता है मोहम्मद किसी के बाप नहीं। सूरह ज़ुखरुफ में फरमाता है अल्लाह किसी का बाप नहीं। ये मौला समझाना क्या चाहता है? कभी अपने लिए बाप की नफी, कभी यार के लिए बाप की नफी। इसमें राज क्या है? वो फरमाया सबसे बड़ा राज ये है, बाशऊर लोग इस बात को समझेंगे मैंने अपने लिए बाप की नफी इसलिए की ताकि मेरी जात में कोई शरीक ना हो, मोहम्मद के लिए इसलिए की ताकि इसकी नबूवत में कोई शरीक ना हो। जिसे कुरान समझ आया वो सुभान अल्लाह कहो। जिसका ईमान है मेरा नबी आखिरी है वो जरूर कहो सुभान अल्लाह। इजाजत है आगे कुरान पढ़ा जाए, आगे पढ़ेगी। अब जरा सुनते आना। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद तुम मर्दों में से ये है किसी के बाप नहीं, ये है किसी के बाप नहीं। अब तो अल्लाह हज़रत का तर्जुमा समझना। वला कि रसूल अल्लाह, लाकिन मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लाकिन रसूल अल्लाह, हाँ अल्लाह के रसूल है। मैं गौर किया, ठहरो मैं समझाता हूँ। मुझे पता है लेकिन गौर नहीं किया आपने, ठहरो। ये कंजुल ईमान है, तर्जुमा अल्लाह हज़रत का है। आधा हज़रत की हाँ समझो। ये तो लाकिन का माना आपने किया ना, हाँ ये लाकिन हाँ मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल है। नहीं अभी भी नहीं समझा सका, ठहरो मैं फिर तो तर्जुमा करता हूँ। जरा लहजा समझो, तर्जुमा सुनो, फिर बात की समझ आएगी। मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल है। मैं पंजाबी में तर्जुमा करता हूँ, हर बंदे को बात की समझ आएगी। इसी का तर्जुमा गुजरावाला की पंजाबी। अल्लाह फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह, खबरदार ये मेरा रसूल है, तेरा अब्बा नहीं। अब हमें समझ आई अल्लाह की, खबरदार ये मेरा रसूल है। क्या बात है तेरा। अच्छा ठहरो, मैं सूरह हुजरात पढ़ता हूँ, 49 नंबर सूरह है, पहली और दूसरी आयत है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, ईमान वालो जब मोहम्मद चले तो इनके आगे ना चला करो, इनके पीछे रहा करो। मौला क्यों? और फरमाया मेरा रसूल है, तेरा अब्बा नहीं ना। आप समझे हैं मेरे दोस्त, आप समझे हैं। लो ठहरो मैं अगली आयत भी पढ़ता हूँ। आगे अल्लाह से कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, जी मौला, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, जिस महफिल में मोहम्मद आके बैठ जाए अपनी आवाज को नबी की आवाज से आहिस्ता रखा करो। मौला क्यों? और फरमाया मेरा रसूल है, तेरा अब्बा नहीं ना। ये अलिफ से इन्ना अतैना कल कौसर है, किसी का बाप नहीं। ये तो बासे बशीरा व नज़ीरा है, किसी का बाप नहीं। ये तो ताक़े दिल का रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद है, किसी का बाप नहीं। ये तो ज़ाल से ज़ालिकल किताब है, किसी का बाप नहीं। ये तो रा से रऊफ़ुर रहीम है, किसी का बाप नहीं। ये तो काफ से कूनू मा सादिकीन है, किसी का बाप नहीं। ये तो शीन से सिराजुल मुनीरा है, किसी का बाप नहीं।
ये शीन से शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा है, किसी का बाप नहीं। ये दाल से दाइयन इल्लल्लाह है, किसी का बाप नहीं। ये काफ से कुनु मा सादिकीन है, किसी का बाप नहीं। ये वाव से वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन है, किसी का बाप नहीं। ये तो या से यासीन है, किसी का बाप नहीं। शान सुन के जो जितना राजी बैठा है उतनी जोर से जवाब दे। आप लगाएंगे, आप लगाएगा। इजाजत है खत्म नबूवत पे 2 आयतें और पढ़। जब 2 हो जाए तो फिर 2 और पढ़ ले, जब 4 हो जाए तो फिर 2 और पढ़ ले, जब 6 हो जाए तो फिर 2 और पढ़ ले। आप तो थकने वाले नहीं हैं। अच्छा नहीं, मैं अपने वक्त प्यार से इजाजत लूंगा। सूरा यूसुफ मेरे सामने आ रही है भाई, 12 नंबर सूरा है। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ से जुदा हुए, तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। अल्लाह बयान करता है बब यद्दत ऐनाहु, रो रो के याकूब की आंखें सफेद हो गई। आपने गौर नहीं किया, याकूब का एक यूसुफ जुदा हुआ। याकूब सुबह शाम रोए। करबला में अली के 17 यूसुफ हैं, अली के 17 बेटे हैं करबला में। आज नहीं, मैं कभी आया तो इमाम अली मकाम पे कुरान पढ़ूंगा, आज नहीं। मुहर्रम में अगर वक्त बना तो इंशाल्लाह फिर बताएंगे हुसैन कौन है, लेकिन साथ ये भी बताएंगे हसन कौन है जी, हसन भी बताएंगे, हुसैन भी बताएंगे। आज नहीं, आज मुझे थोड़ा सफर आगे करने दो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब आंखें सफेद, बेटा बातें नहीं, देयर इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कशन, प्लीज जस्ट कंसंट्रेट योर माइंड टुवर्ड द होली कुरान। अब सिर्फ कुरान सुनते हैं, कोई बातें नहीं। बस मैं आधे से ज्यादा बातें कर चुका हूँ, बस 5-10 मिनट में मैंने आपसे इजाजत लेनी है। याकूब अलैहिस्सलाम जब जुदा हुए, हजरत यूसुफ को खबर मिली कि मेरे बाबा की आंखें चली गई। आप फरमाते हैं इज़हाबू बी कमीसी हाज़ा, ऐ मेरी कमीज ले जाओ, फ़अल्क़ूहु अला वजही अबियाती बशीरा, मेरी कमीज मेरे बाबा की आंखों पे लगाओ, कमीज लगने की देर है, अल्लाह आंखें देगा। इसका मतलब है मौलाना यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज मुश्किल कुशा है। नहीं आप चुप है, मैं कोई बातें कर रहा हूँ। नबी यूसुफ की कमीज मुश्किल कुशा है जी, मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ। नबी यूसुफ की कमीज मुश्किल कुशा है। मैं नहीं अगला जुमला बोलूंगा जब तक आप बेदार नहीं होंगे। नबी यूसुफ की कमीज मुश्किल कुशा है। अच्छा, अगर यूसुफ की कमीज मुश्किल कुशा है, मेरे मोहम्मद का अली मुश्किल कुशा है। जिसका ईमान है अली मुश्किल कुशा है, वो तो सुभान अल्लाह कहो यार। अच्छा, अगर आप इजाजत दो, ये आयत यहीं पे रोको। अगर आप कहो, अगर थके नहीं, अगर मेरी तरह लंबे लंबे सफर नहीं करते, अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने के मामलात नहीं, तो एक आयत मुश्किल कुशा पे ना पढ़ लो। नहीं ठंडा बोले हैं, छोड़े नहीं। हुआ पता क्या था? हजरत सुलेमान पैगंबर तशरीफ फरमा थे। आप अपनी उम्मत से मुखातिब थे, कोई है मलकाए बिल्किस के आने से पहले मुझे तख्त चाहिए। जब कहा ना कोई है, रुकिएगा, काला इफरीतु मिनल जिन्नी, एक जिन खड़ा हुआ। इसने कहा अना आती का भी कबला अन तकूम मिन मकामिका, इस महफिल के खत्म होने से पहले मैं तख्त ले आऊंगा। सुलेमान फरमाते हैं सिट डाउन, तशरीफ रखें। आई नीड अर्जेंट, मुझे फौरन चाहिए, मुझे जल्दी चाहिए। जब कहा ना मुझे फौरन चाहिए, अब कोई जेन नहीं खड़ा हुआ, अब एक अहलुल्लाह खड़ा हुआ, अब एक वलीउल्लाह खड़ा हुआ, अब एक रब का दुर्वेश खड़ा हुआ, अब एक रब का फकीर खड़ा हुआ। नाम है आसिफ बिन बरखिया। इसने कहा काल लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताबी अना आतिका भी कबला यरतदा इलैका तरफुक। इस वली ने कहा सोना नबी, आप
اپنی آنکھیں بند کر کے کھولے. آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی, ولی تخت پہلے لائے گا. اب مجھے جواب دو, تخت آیا نہیں آیا؟ نہیں, آواز کم ہے. نہیں آیا. کون لایا؟ جن؟ نہیں, جن پچھلی آیت میں ہے. تو پھر کون لایا؟ نبی؟ نہیں, نبی تو مبارک ہے. تو پھر کون لایا؟ ولی. ولی, شاباش. اب گھر بیٹھ کے سوچنا, اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے, یہ ولی تھا, تو جو علی ہے تو پھر اللہ جانے ولی کی طاقت کا معیار کیا ہوگا. اب ذرا جاگ کے سننا, جملہ زمین پہ نہ گرے. یہ آشرف بن برخیا سلیمان کا ولی تھا. اگر سلیمان کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے, غوث اعظم محمد کا ولی ہے. جس کے دل میں غوث ہے وہ تو سبحان اللہ کوئی ہے. اچھا ٹھہرو بیٹا, ٹھہرو جوان بچوں, بی کنسنٹریٹ پلیز. نئی نسل جاگو, یونیورسٹی کا بچہ جاگے. تخت کہاں پہ پڑا ہوا تھا؟ پچھلی گلی میں, ساتھ والے محلے میں, پچھلے کمرے میں. تو کہاں پہ تھا؟ کئی سو, ادھر سے آواز آئی 1000. علاقہ یمن, کئی سو میل محلات کے باہر پڑا تھا. ہے جی, اندر پڑا تھا, کھلا پڑا تھا. نہیں, تالوں میں بند تھا. ساری یہ گلنا چھڈو, مینوں ایک گل دا جواب دو, جتھے بھی پیا سی اے بابا کٹ رہا ہے. حضرت اے آشرف بن برخیا سلیمان دی امت دا بابا ہے. جی میں آج کل کی جو معروف اصطلاح ہے میں وہ بول رہا ہوں, بچے کو بابا کا سمجھ ہوتا ہے. یہ آشرف بن برخیا جن نہیں, نبی نہیں, یہ بندہ خدا تھا, نبی سلیمان کی امت کا بابا تھا. تخت کئی 100 میل دور پہ ہے. یہ بابا کٹ گیا ہے. بابا نکال لایا, جواب دو, نکال لایا. یہ مطلب ہے یہ بابا سے بڑی شہر ہے, یہ بابا بڑی شہر ہے, یہ بابا بڑی شہر ہے. تسی چپ بیٹھے ہو, بابا بڑی شہر ہے. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, بابا بڑی شہر ہے. اچھا اگر اے بابا بڑی شہر ہے, ایسے اگلا جملہ بولوں گا, آپ میرے سامنے چپ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت سلیمان کی امت کا بابا اگر آشرف بن برخیا بڑی شہر ہے, تو پھر میرے مصطفیٰ کی امت کا بابا غوث اعظم اس سے بھی بڑی شہر ہے. یہ مطلب ہے گنج شکر بڑی شہر ہے, معین الدین بڑی شہر ہے, غوث اعظم بڑی شہر ہے, دادا صاحب بڑی شہر ہے, مہر علی بڑی شہر ہے. یہ مطلب ہے اب قرآن پڑھ کے میں کہہ لوں تو کوئی شہر نہیں, بابے بڑی شہر ہے. تو کوئی شہر نہیں, سمجھ نہیں آ جاتی, تو کوئی شہر نہیں. ہر بندہ نہ بولو جنہیں ایمان ہے غوث اعظم بڑی شہر ہے, جنہیں ایمان ہے گنج شکر بڑی شہر ہے. آج چپ نہیں رہے گا, تو کوئی شہر نہیں. ایک بار پھر بولو, تو کوئی شہر نہیں. کدو بار ہاتھ, تو کوئی شہر نہیں. اس میں نے بابا صاحب کی کتابوں کو لکھا ہے ساتھ. بابا صاحب کی کتاب ہے راحت القلوب, اسرار الاولیاء. خواجہ نظام صاحب کی کتاب ہے فوائد الفواد, افضل الفواد. یہ بابے نے کتابیں نہیں, بابے پڑھے لکھے نے. اچھا یہ ساری کتابیں آپ جانتے ہو کہ فارسی چ نے. حضرت خواجہ معین الدین کی کتاب فارسی چ, بابا صاحب کی کتاب فارسی چ. یہ مطلب ہے بابے وہی پڑھے گا جنہوں فارسی چنگی ہوتی ہے. تے جنہوں قرآن دھیان نال پڑھنا نہیں ہوتا وہ دسے گا بابے کی شہر ہے. بھائی بولو بھی تو صحیح ہے. اور جسے نظم قرآن کا نہیں پتا, جسے قرآن کی ترتیب کا نہیں پتا, جسے علم التعلیلات کا نہیں پتا, جس نے پراپر اس کے بنیادی علوم نہیں پڑھے, وہ دسے
आखेगा निजामुद्दीन की शहर में, गंजे शकर की शहर में, फरीदुद्दीन की शहर में। निजामुद्दीन को जानते हो? शाम, ईरान, इराक, मामलाहुन नहर, ये सारे इलाकों से पढ़ने के बाद फिर फरीद के कदमों में आके बैठे, फिर बाबा साहब के कदमों में आके बैठे। बाबा फरीद का पता है? पता है बाबा फरीद का? बाबा फरीद ने अपनी जिंदगी में 6 PhD की है जी। पंजाबी के माहिर, फारसी के माहिर, अरबी के माहिर, संस्कृत के माहिर। ये छोटा बंदा नहीं है, जिसके कदमों में आके निजामुद्दीन बैठे उसे फरीद कहते हैं। नहीं, आपको अभी भी समझ नहीं आई। जिसके मुरीदों के 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 मुरीदों में मेहरे अली हो उसे फरीद कहते हैं। तेरी जाने बना दादे की है, बाबों में पहुंचते हो, शर्म नहीं आती? तो जी मेरी बात सुनो, इस बर्रे शरीर में मस्जिदें हैं, कलमा है, नमाजें हैं, मुसलमान हैं। लो फिर सुनो, इस बड़े शरीर में कोई नबी नहीं आया। क्या बात है, क्या बात है। चलो देखो, उसी के मुताबिया करो, मुताला करो, देखो, ताकीद करो। इस बड़े शरीर में ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाजें आ रही है ना, यहाँ पे कोई नबी नहीं आया। यहाँ पे 2 बाबे मदीने से आए, एक का नाम मोइनुद्दीन है, एक का नाम गौसे आजम है। ऐसे तो खैर ही बाबिया ने, और जेड़े बाबिया वाले बैठे ने सुभान अल्लाह देखा हो गया। चलो अल्लाह आपको इज्जत और बरकत अता फरमाए, मालिक आपको रहमतें अता फरमाए। मैं थोड़ा आगे चलना चाहता हूँ, इजाजत है? टाइम तो हो गया, टाइम मुकम्मल हो गया, गुफ्तगू में टाइम मुकम्मल हो गया। अच्छा चले, मैं फिर 2-4 आयतें खत्म नबूवत पे और पढ़ता जाऊँ। आप जरा सुनिएगा, मैं उसी आयत पे वापस आऊँ। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, यूसुफ फरमाते मेरी कमीज ले जाओ, फ़अल्क़ूहु अला वजही अबियाती बशीरा, मेरी कमीज आंखें देगी। आपने गौर नहीं किया, जिसकी कमीज आंखें दे उसे नबी कहते हैं, जिसकी दुआएं हबीब यमनी की बेटी को आंखें दे उसे खातमुन नबीय्यीन कहते हैं। अल्लाह आपको इज़्ज़तें और बरकतें अता फरमाए। बस मेरा वक्त मुकम्मल है जी, मैं 6 आयतें खत्म नबूवत पे इकट्ठी पढ़ना चाहता हूँ। रहने दें बस जी, ये 6 आयतें सुने, फिर मैं आपसे इजाजत लो, आप सबके कदमों पे हाथ लगा के फिर मैं सफर करूंगा। सूरा है नमल 27 नंबर सूरा है। ववारी साहब सुले, बेटा बातें नहीं, मैं बड़ी जल्दी बातें सुनता हूँ, बातें नहीं। ववारी साहब सुलेमान दाऊद, हमने वारिस बनाया हजरत सुलेमान को हजरत दाऊद का। आप जरा सुनिएगा, दाऊद खुद भी नबी और सुलेमान बेटा भी नबी, यानी बाप भी नबी है। थोड़ी जुबाना ध्यान चाहिए, बाप भी नबी, अल्लाह बरकत दे, सलामतियां दे। अब ये यहीं पे रोकें और इसे ज़हन में भी रखना है। अब आओ सूरह आले इमरान की तरफ, 37 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-महराब, हज़रत ज़करिया नबी मरियम के हुजरे में दाखिल हुए, वजदा इन्नहा रिज़्क़न, आप देखते हैं कि मरियम के सामने फल पड़े हुए हैं, ट्रे लगा हुआ है, बेमौसमी फल पड़े हैं। काला या मरियम अन्ना लकी आता, मरियम ये फल कहाँ से आए? मरियम ये फल कहाँ से आए? आप देखिए ना शायद जी, मरियम ये फल कहाँ से आए? फिर नबी को नहीं ना पता, फिर नबी को नहीं ना पता, देखा ना, नबी को नहीं पता। वाह वाह वाह, देखा ना, नबी को नहीं पता। देखा, आप कुरान पढ़ के लोगों को बता रहे हैं ना कि नबी ने पूछा फल कहाँ से आए, तो जब पूछा गया तो फिर नहीं पता तो पूछा ना, देखा ना, नबी को नहीं पता ना, देखा ना। हम भी तो यही कहते हैं, नबी को क्या पता, नबी को नहीं पता होता, यही तो हम समझा रहे हैं, नबी को नहीं पता। देखा ना शाह जी, फिर नबी को नहीं ना पता, नबी ने इसे ये पूछा ना कि नबी को नहीं ना पता। खामोश, मेरे सामने सूरत वाक़ा है, फिरौन का दरबार है, जादूगर रस्सियां घुमा के फेंक रहे हैं, रस्सियां शाम बन रही है। अल्लाह पूछता है वमादिद कभी जमीनी का या मूसा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? अल्लाह को नहीं पता। बोलो भी तो सही से समझ। अगर अल्लाह पूछे मूसा तेरे हाथ में क्या है, शक भी नहीं करना, अल्लाह को पता है। अगर नबी पूछे फल कहां से आए हैं, शक भी नहीं करना, नबी को पता है। और सुनी बैठे जी का
दिया, कालत व मिन इंदिल्लाह, बाजार से नहीं आए, अल्लाह ने जन्नत से भेजे। चलो कुरान पढ़ के तुम समझ आ गई, उतो लंगर थले आ जाता मैं करना, यानी ऊपर से लंगर जमीन पे आ जाता है। अब जरा फकीर का जुमला दिल पे लिखिएगा और कुरान की आयत यहाँ पे रकम कीजिएगा। जिधर लंगर उतो थले आए, ओ मरियम वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, ते जिन्हें हथा दा पकिया होया उते जाए वो फातिमा है। जिसके दिल में मोहम्मद की बेटी का हया है, सुभान अल्लाह कहो। जो सैयदा ज़हरा का नौकर है, फिर कहो सुभान अल्लाह। चले आगे, जैसे ही फल देखे, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू क़ाला रब्बी हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। हज़रत बीवी के नबी अर्ज़ करते हैं, अल्लाह अगर मरियम को बेमौसमी फल दे सकना है, मैनू बुढ़े वाले पुत्र नहीं दे सकता। दुआ की, जरा कुरान पढ़ो मेरे साथ, दुआ की। इधर नबी ने दुआ की, अल्लाह फरमाता है फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराबी अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। ए नबी, हमने आपकी दुआ को कबूल किया, हम आपको बेटा देंगे, आपका बेटा होगा, नाम याहया होगा, मगर हमारा नबी होगा। ये भी बाप बेटा नबी, बाप भी नबी, बाप भी बेटा भी। ए जेड़ा नबी है ना, नबी ये तुम्हारी जुबान से होना चाहिए। और सुनियो तुम्हारे हिस्से विच नबी है। ये नबी नबी करना शरफ अल्लाह ने आपको दिया है। बाप भी नबी, हर जुबान पड़ेगी, बाप भी नबी। कितने नबी हो गए? नहीं, चार हो गए। कोई चार वाले बैठे हैं? जिसके दिल में चार है वो सुभान अल्लाह तो कहो। जिसके दिल में नबी का अबू बकर है, कहो सुभान अल्लाह। जिसके दिल में उमर है, कहो सुभान अल्लाह। अभी आपने मौला अली वाली आयत सुनी है ना, अब जरा रुक के सुनना। हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ फरमा है, आपके सामने मौला अली बैठे हुए हैं। मौला अली को देख के अबू बकर फरमाते हैं, या अली आपको मुबारक हो, नबी फरमा रहे हैं जन्नत में वो जाएगा जिसकी पर्ची पे अली की मोहर होगी। मुबारक किसने दी? मुबारक किसने दी? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब कहा ना जन्नत में वो जाएगा जिसकी पर्ची पे आपकी मोहर होगी, अबू बकर का चेहरा देख के अली फरमाते हैं, अबू बकर आपको भी मुबारक। फरमाया, अली मुझे किस चीज की मुबारक है? अब अली वालों जरा अली का जुमला सुन लो। अबू बकर का चेहरा देख के फरमाते हैं, अबू बकर सुनो, मुझ अली को नबी ने कहा था, अली मोहर बोलू लाई जिन्हें दिल में शरीक हो गया। सबको हम खत्मे वो समझने लगे। कितने नबी पढ़ चुके? क्या पढ़े? बाप नबी। अच्छा, अब मैं मुख्तसर करूंगा कि वक्त ज्यादा हो गया। आदम नबी, बेटा नबी। शीश नबी, बाप बेटा नबी। कितने नबी हो गए? 6। याकूब अलैहिस्सलाम नबी, जीते रहे बेटा नबी। कितने हो गए? 8। क्या पढ़ा है हमने? क्या 8? बाप नबी, बेटा नबी, बाप नबी, बेटा नबी, बाप नबी, आदम नबी, बेटा नबी, ज़करिया नबी, बेटा नबी, दाऊद नबी, बेटा नबी, याकूब नबी, बेटा नबी, इब्राहिम नबी, बेटे नबी, बेटा नहीं, दोनों बेटे नबी। कितने नबी हो गए? अगर मेरा मैथ्स कमजोर है, आप बताओ। मैं मैथमेटिक्स में थोड़ा कमजोर हूँ, लेकिन मैट्रिक में मेरे 100 में से 97 नंबर है। कितने नबी? 11 नबी। कोई है 11वीं पकाने वाला? नौकर है गौसे
आजम का? किधर गए गौसे आजम के मुरीद? वो आपको पता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन अर्ज किया था कि अल्लाह मैं वो तेरे खास बंदे को मिलना चाहता हूँ, आगे देंगे फवजदा अब्दन मिन अब्दिना, हजरत खिदर से मिले। तो जब अल्लाह से हजरत मूसा ने ये बात की ना कि वो खिदर कहाँ मिलेगा, तो तफसीर असरुल बयान पढ़े, जो बंदी तफसीर है, बेशक उसे खोल लें। उन्होंने लिखा हुआ है कि अल्लाह ने फरमाया मेरा करीम आप इस तरह करें, एक बुनी हुई मछली ले लें, उसे टोकरी में रखें। वो बुनी मछली में जान होती? बोली बोल देना, बुनी मछली में जान क्यों होती? अल्लाह फरमाया मेरा मूसा जहाँ पे उस मरी हुई मछली में जान आ जाएगी ना, वहां पे मेरा फकीर है। कोई गौर नहीं किया? जिथे मरी मछली दे विच जान आ गई ओथे मेरा फकीर है। आए आए बोलो भी तो सही, कोई बातें कर रहा हूं। अब जरा फकीर का जुमला दिल पे लिखिएगा, जिथे मरी मछली विच जान आ जाए ओथे मूसा का फकीर बैठा है, ते जिथे 12 साल डूबी हुई पूरी जान जान आ जाए ओथे मुहम्मद का फकीर बैठा है। अगर आप थोड़ी तवज्जो करो तो गौसे आजम भी कुरान में से मिल जाते हैं। जिसके दिल में जितनी मोहब्बत है गौसे आजम की उतनी ऊंची कहो सुभान अल्लाह। चलो बस मैंने इशारतन गौसे आजम का भी जुमला कर दिया। अब आओ मैं खत्म बोल दो, इसे टॉपिक को क्लोज करूं। 11 नबी हम पढ़ चुके, और हम पढ़ चुके कि बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी। अब रुकिएगा, रुक जाएगा, ये एक जगह साफ है कि यहाँ पे बैठते तो नहीं नची, रुकिएगा। 11 नबी हम पढ़ चुके, बाप नबी बेटा नबी। इब्राहिम नबी, दोनों बेटे नबी, तो आइए दुआना से नबी नबी होना चाहिए। इब्राहिम नबी, दोनों बेटे इस्माइल, इसहाक। आज अगर आयात का ये गुलदस्ता सुन लिया ना तो अकीदा तो पहले ही पक्का है, लेकिन ये अकीदा सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा देयर इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ कंप्रोमाइज इन केस ऑफ खत्म नबूवत। मारते जाएंगे पर मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं, ये गर्दन उतर जाएगी पर मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। और खबरदार इनके पास बैठना, खाना, पीना, इनसे कारोबार करना, लेन देन करना गलत, इन्हें स्पोर्ट्स करना गलत। ये मोहब्बत है तुम्हें अपने नबी से, नबी के गुस्ताख तुम्हें अच्छे लगते हैं। एक आयत पढ़ना चाहता हूं, ये सूरह मुजादला मेरे सामने आ रही है, 58 नंबर सूरा है और ये आखिरी आयत है। सुने सुने फिर सुने। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तजिदु कौमन युमिनूना, ये आयत सामने आ गई, बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अगर आप मेरे पास आए, ये तर्जुमा कीजिएगा, ऐसा नहीं है जरा, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हादल्लाह व रसूलहु। तर्जुमा करें, तुम ना पाओगे उन लोगों को जो यकीन रखते हैं अल्लाह और पिछले दिन पर के दोस्ती करें। तुम नहीं पाओगे उस बंदे को ईमान पर, तुम नहीं पाओगे उस बंदे को कि वो यकीन रखे अल्लाह पर और क़यामत पर। तुम नहीं पाओगे उस बंदे को ईमान पर, उस बंदे का ईमान से कोई ताल्लुक नहीं, उस बंदे का ईमान से कोई ताल्लुक नहीं। मौला ये कौन बदनसीब है? युवादूना मन हादल्लाह व रसूलहु। तर्जुमा करें, उनसे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से मुखालफत की। यानी तुम उसे यार बनाते हो जो मोहम्मद का मुखालिफ है, तुम उसे यार बनाते हो, उससे यारी करते हो। मैं हजरत जी कोई तशरीह नहीं कर रहा, मैं फिर करूं, मैं तफसीर नहीं कर रहा, मैं आयत को समझा रहा हूं, तर्जुमा कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है होगा ईमान में कोई ताल्लुक नहीं जिन्हों यार के दुश्मन चंगे लगते हैं। ये महबूब के दुश्मन है, कादियानी मोहम्मद का दुश्मन है, ये कभी वफादार नहीं होगा, ये गद्दार है।
मुझे महबूब के दुश्मन अच्छे लगे वो मोमिन नहीं है। युवादून मन आदल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम। तर्जुमा करें। अगरचे वो उनके बाप या बेटे, यार का दुश्मन तेरा बाप ही क्यों ना हो, और उनके बेटे, यार का दुश्मन तेरा बेटा ही क्यों ना हो, और उनके भाई, यार का दुश्मन तेरा भाई ही क्यों ना हो, और उनके कुंबे वाले, उनके रिश्तेदार, यार का दुश्मन तेरा साला ही क्यों ना हो, तेरा कजन ही क्यों ना हो, तेरा मामा ही क्यों ना हो, तेरा चाचा ही क्यों ना हो, एनीबॉडी, कोई XYZ पर्सन, कोई ABCD पर्सन, अगर वो यार का दुश्मन है, तेरा उससे अगर ताल्लुक है, तेरा ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। खबरदार, अब ये वाली आयत पढ़ के, अबनाहुम बेटा, मोहम्मद का दुश्मन बेटा ही क्यों ना हो, ये आयत पढ़ के मुझे अबू बकर याद आते हैं। मुझे वो मंजर याद आता है कि जब बदर के मैदान में हजरत अबू बकर रसूलुल्लाह की तरफ से थे, बेटा अबू जहल की तरफ से था। जंग के बाद मुसलमान हुआ, दोनों बाप बेटे बैठे हुए थे। बेटे ने बाप को देख के कहा, अब्बा आप बड़ी दफा बदर में मेरी तलवार के नीचे आए थे, मैं बात समझ के छोड़ देता था। जलाल में आके अबू बकर कहते हैं, चुप, अगर मेरी तलवार के नीचे आ जाता, मैंने यार का दुश्मन समझ के तेरी गर्दन उतार देनी थी। देखिए मैंने 10 बजे निकलना था, 10:20 हो गए। मैं ये आए समझा लूं, फिर आपसे इजाजत लूं। बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी। कितने नबी हमने पढ़े? अर्जुमान पे आए कितने नबी हमने पढ़े? 11 नबी किबला पढ़ चुके। बाप नबी बेटा नबी। अब मेरी तरफ देखना, बाप नबी इब्राहिम, दोनों में बस मैं आखिरी बात कर रहा हूँ। इब्राहिम नबी, दोनों बेटे कोई आपकी जुबान पे नबी आना चाहिए। दोनों बेटे इस्माइल, इसहाक, उनका ठहरे हजरत इसहाक से नीचे जाना आयत के लिए है। ये सूरह अनाम मेरे सामने आई भाई, 6 नंबर सूरह है। मैं इसकी 83, 84 और 85 नंबर आयत को देख रहा हूँ। हजरत जी किबला साहब आप फिर मेरे पास आएंगे, जरा यहाँ पे आना है आपने मेरे सामने। बस मैं ये आखिरी आयतें पढ़ूंगा, आपसे इजाजत लूं। इब्राहिम नबी, दोनों बेटे नबी, बाप नबी बेटा नबी। अब ये पढ़िएगा, ये यहाँ पे रखिएगा, इधर मैं इधर भी जगह आएंगे। इब्राहिम नबी, दोनों बेटे इस्माइल, इसहाक, बाप नबी। नबी कह रहे हो? आपकी जुबानों पे नबी है? मैं दोबारा देखता हूँ। इब्राहिम, दोनों बेटे इसहाक, इस्माइल, आदम नबी बेटा नबी, दाऊद नबी बेटा नबी, ज़करिया नबी बेटा नबी। ये पढ़ चुके। अब जरा आओ, इब्राहिम नबी, दोनों बेटे नबी, रोक के इसहाक नबी, इस्माइल नबी। अब यहाँ से नीचे आना आयत के जरिए। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व वहबना व इसहाक, इसहाक नबी, व याकूब नबी, कुल्लन हदैना व नूहन हदैना, नूह नबी, मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊदा, आवाज का मैं, दाऊदा व सुलेमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारूना व कज़ालिका नजज़ी मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यासा कुल्लु मिनस सालिहीन। अल्लाह फरमाता है हजरत इसहाक की नस्ल में नबी नबी नबी। बस मैं आखिरी बातें कर रहा हूँ। नबी 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 नबी, यानी बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी, भाई भाई नबी। भाई भाई नबी, बाप नबी बेटा 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 नबी, बाप उसी चोट पे ही थे। बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी। ये है इसहाक की नस्ल। अब इधर आओ, इस्माइल नबी, किदार जी नहीं नबी, हमल नहीं नबी, नब्त नहीं नबी, सलामा नबी नहीं, यसा नबी नहीं, औदैन नहीं, अदनान नहीं, माआब नहीं, मगर नहीं, इलियास नबी नहीं, मुदरका नहीं, किनाना नहीं, फहरीन नहीं, लुई नहीं, हाशिम नहीं, अब्दुल मुतलिब नहीं, अब्दुल्ला नहीं, मोहम्मद। नबी और नबियों के नबी। अल्लाह ने मुस्तफा को बेटे दिए, उनमें कोई नबी नहीं, सहाबा में कोई नबी
यौमा नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम वजीना बिका शहीदन अला हाउलाई। बस यहाँ तक गुफ्तगू हुई। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। ये उधार रहा, इस गुफ्तगू का उधार रहा। ये इस पे आए तो फिर मैं बाकायदा इंशाअल्लाह करूँगा। वो नबी आ गया जिसके बाद किसी ने नहीं आना। अब्दुल मुतलिब को खबर हुई, बस मैं निकल रहा हूँ, तो आफे काबा छोड़ा, घर तशरीफ लाए। सैयदा आमिना की गोद में तेरा और मेरा नबी है। आमिना जी बाबा मुबारक को अल्लाह ने बेटा दिया, बाबा आपको भी मुबारक। तो आमिना नाम रख लिया, बाबा आप रखे। यूं देख के फरमाते हैं मैंने नाम मोहम्मद रखा है। और कोई मिसल न जानी दी, नहीं आप थके हैं मैं भी थका हूं, इस पे चला सकते हैं। कोई मिसल न जानी दी कसमा रब चावे जिदी चढ़दी जवानी। कोई मिसल न ढोलन दी, कोई मिसल न ढोलन दी, चुप कर चेहरे अली खिंचा खिंचा नहीं बोलन दी। हाथ गोरे गोरे ताला सुनाए सुना जाग दे डोरे। कलमों की यदी गाइयां सारे नसिया दी लगाए सारे दिल फकीर चिश्ती है, कोई चिश्ती लोग तो है ना। बाबा नाम आखिरी जुमला कहा मोहम्मद। शहीदा आमिना करती है बाबा ऐसा नाम तो पहले कभी नहीं सुना। हाय हाय बाबा, बाबा ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना। मैं आखिरी जुमला करने लगा हूं, फिर आए तो बातें करेंगे। जब कहा ना ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना, हजूर का चेहरा सैयदा आमिना की तरफ करके अब्दुल मुतलिब फरमाते हैं बेटा देख तो सही, ऐसा पहले कभी आया भी तो।